जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद महाराज की इसका प्रतिष्ठित आचार्य श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद महाराज की जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदी गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोविंद श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री द्वारका धाम की नदिया नवदीप धाम की मायापुर चंद्रोदय मंदिर की जगन्नाथ पुरुषोत्तम चंद्र की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की जय भुवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन जनक श्री श्रीमद गौरांग महाप्रभु की समवेत गौर भक्त वृंद की श्रीमद भगवद गीता की श्री गौर प्रेमानंदे all glory to Simon, all glory to Simon, all glory to Simon, all glory to Sri Guru and Goranga, all glory to Sri Prabhupada, all glory to Sri Gurudev ki. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरु वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता
श्रीविशाखानितश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम गायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतीसे नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिन। शब्दानुवाद तत् विभिन्न यज्ञ कर्म रे से ज्ञान विधि बुझिबाक चेष्टा कर प्रणिपातेन एक गुरु बा आचार्य निकट को जाई परिप्रश्नेन बिना सहकार प्रश्न करी सेवया सेवा करी उपदेक्षन्ति दीक्षा दियंती ते तुमको ज्ञानम ज्ञान ज्ञानिन आत्मदर्शी ज्ञान तत्व सत्य दर्शिन द्रष्टा। अनुवाद जने उपयुक्त गुरुଙ୍କ निकटକୁ ଯାଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାଙ୍କର ସେବା କର ଏବଂ ବିନୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ କାରଣ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି ବା ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭର ପଥ ଦୁର୍ଗମ ଅଟେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ଉଚିତ। ଯେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ନ ଆସନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଯଥାନୁରୂପ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ମନଗଢ଼ା କଥା କହି ବା ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରି କେହି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେକ ମୂର୍ଖ ଛଳନାକାରୀ ଆଜିକାଲି ଏପରି ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମ ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତମ ଧର୍ମନୀତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଧର୍ମ ବା ମାନସିକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କିମ୍ବା ଶୁଷ୍କ ଦର୍ଶନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଜଣକୁ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ଦିନ ସେବକ ଦାସ ସଦୃଶ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଏ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ। ପରିପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସେବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ପ୍ରତି ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସହ ବିନୟ ଭାବ ମିଶିଲେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ମିଳେ। ବିନୟ ଭାବ ଓ ସେବା ଏ ଦୁଇଟି ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ
ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକ ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ କାମନାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ୱତଃ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷିଯିବ, ଫଳରେ ଶିଷ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଅନ୍ଧ ଅନୁକରଣ ଏବଂ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତିକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଅଛି। କେବଳ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରି ଏବଂ ବିନୟ ସହକାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କଥାଟିକୁ ଭଲ ରକମ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଗୁରୁ ସାଧାରଣତଃ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ବିନୟୀ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ ବରାବର ତତ୍ପର, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବାହ ଛୁଟି ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ୟର ବିନୀତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଯଥାଯଥ ରୂପରେ ତାକୁ ମିଳିଯାଏ। ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନିନସ୍ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନ। ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାଙ୍କର ସେବା କର ଏବଂ ବିନୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି ବା ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଆଜକୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭୂମିକା କରି ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକଟି ପାଠ କଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେମାନେ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛେ, ସେ ମାନବ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କିଏ? ନା ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ଦେଲେ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଇମଂ ବିବସ୍ୱତେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ତାବାନ ଅହମ ଅବ୍ୟୟମ ବିବସ୍ୱାନ ମନୋବେପ୍ରାହ ମନୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବି ଅବ୍ରବୀତ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତମ ଇମಂ ରାଜର୍ଷ ବିଦୁ ସକାଳନ୍ୟ ମହତା ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ପରନ୍ତପ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବିବସ୍ୱାନ। ବିବସ୍ୱାନ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି? କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା, ନେତା। ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ସେମାନେ ନେତାମାନେ ଏକଥା ଶିକ୍ଷା କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗାମୀ ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକଥା ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପରମ୍ପରା କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏବଂ ବିବସ୍ୱତେ ଯୋଗଂ ପ୍ରକ୍ତାବାନ ଅହଂ ଅବ୍ୟୟମ ବିବସ୍ୱାନ ମନୁ ବିପ୍ରାହ। ଏବଂ ମନୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢି ଆସୁଛି। ଆମେ ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିଛେ, ଆମ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛେ, ଏଇଭଳି ଗଲେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଯିବା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି। ସେ ଆଦିଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ଆସିଛି। ସେଇ କଥା ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଜ୍ଞାନଟା ଆମକୁ ସଂସାର ସହିତ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର, ଯିଏକି ଆମର ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ଜଡ ବିଦ୍ୟା ଯତ ମାୟାର ବୈଭବ ତୋମାର ଭଜନେ ବାଧା ମୋହ ଜନମିଆ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ଜୀବକୁ କରାଏ ଗାଥା। ଆମେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରୁଛେ, ସେ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କଲେ କଣ ହବ? ନା ମାୟାର ବୈଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏ ସଂସାରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଆମେ ଆସକ୍ତ ହବା, ପରିବାରକୁ ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ପରିବାରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧନରେ ପଡିବା ଏବଂ ସଂସାର କରିକି ଜୀବନଟା ଆମର ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଆମକୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଅଧିକ ବିଦ୍ୟା ପାଠ କଲେ କଣ ହବ? ଯାଇକି କୋଉଠି ଚାକିରି କରିବ, ଚାକିରି କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି କରିବ। ଏଇଟା ଛଡା ଆଉ କଣ ଅଛି? ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କଣ ଆମେ ଦୁନିଆରେ କରୁଛୁ? ତେଣୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଟା ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ। ସେଟା କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଜଡ ବିଦ୍ୟା ଯତ ମାୟାର ବୈଭବ ତୋମାର ଭଜନେ ବାଧା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ଆମକୁ ମିଳିଛି।
ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଏହାକୁ ତପସ୍ୟାମୟ ଶରୀର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଶରୀର ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଭଜନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଆମେ ଆହରଣ କରୁଛେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ସେ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କଲେ କଣ ହବ ନା ଆମ ଭଜନ କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିପାରିବାନି। କଣ ହବ? ମୋହ ଜନମିଆ ଅନିତ୍ୟ ଏଇ ସଂସାର, ଯୋଉଟାକି ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସଂସାରରେ ଆମେ ମୋହାସକ୍ତ ହେଇଯିବା, ମାନେ ଅଠା ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବା। ଅଠା ଯେମିତି ଲାଗିଲେ ଛାଡେ ନା, ସେଇଭଳି ଆମେ ଲାଗିଯିବା। ଏଇ ସଂସାରରେ ବିଦ୍ୟା, ଏଇଭଳି ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଏଇ କଥା ଶିଖଉଛି। ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ଜୀବକୁ କରାଏ କଣ କହୁଛି ନା ଗାଧା, ଜୀବକୁ ଗଧ କରିଦେଇଛି। ଗଧ କଣ କରେ? ଗଧ ତା ମାଲିକ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ମାଲିକ ତାକୁ ମୁଠାଏ ଘାସ ଦିଏ ଏବଂ ସେ ଘାସ ଖାଏ, ମାଲିକ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଟିକେ କିଛି କାମରେ ଖିଲାପ ହେଲେ ମାଲିକ ତାକୁ ପ୍ରହାର, ଖୁବ୍ ଜୋରେ ପ୍ରହାର କରେ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରହାର ଖାଇକି, ମାଲିକରୁ ମୁଠେ ଘାସ ଖାଇକି ସେମିତି ପଡିକି ରହେ, କେବେ ଛାଡିକି ଯାଏନି। ତା ପଘାଟା ଖୋଲିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡିକି ଯିବନି। ଗଧ, ଗଧଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବୋକା ପ୍ରାଣୀ। ଗଧକୁ କୁହାଯାଏ ବୋକା, ପୁଲିସ ଆନିମାଲ। ତ ସିଏ କେବେ ତା ମାଲିକକୁ ଛାଡିକି ଯିବନି। ଯେତେ ମାଡ ଖାଉ, ଯେତେ ଯାହା ଖାଉ, ଗର୍ଦ୍ଧବି ଠାରୁ, ଯେ ମାଇ ଗଧ ଠାରୁ ସେ ଲାତ ଖାଇବ, ମାଲିକ ଠାରୁ ମାଡ ଖାଇବ, ସବୁ ଖାଇବ, ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଛାଡିକି ଯିବ। ସିଏ ତାରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରିପଟରେ ସୁନ୍ଦର ପଡିଆ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଘାସ ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାଲିକ ପାଖରୁ ଛାଡିଗଲେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଘାସ ରହିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଲିକ ଛାଡିଯିବ। ମାଲିକ ତ ମୁଠିଏ ଘାସ ଦବ, ସେଇ ଘାସ ଖାଇକି ପଇକି ରହିବ, ମାଡ ଖାଇକି ସେଠି ରହିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛେ? ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ପରିବାରକୁ ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନେ। ପରିବାରରୁ ପୁଅ ଆମକୁ ଧକ୍କା ମାରୁଛି, ଗୋଇଠା ମାରୁଛି, ନାତି ଆମକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସବୁ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ, ମାଡ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ, ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ବଢିଆ ଲାଗିକି ରହିଛି। ମୋହ ଜନମିଆ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ଜୀବକୁ କରାଏ ଗାଥା। ଏଇ ଜଡ ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଏ କଥା ଶିଖଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆହରଣ କରିବା, ଯୋଉଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆହରଣ କରିବା ନା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କଣ ସବୁବେଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ମୋ ଠାରୁ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ପରମ୍ପରାରୁ ଆମକୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। କେମିତି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା। ଯାଇକି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଗୁରୁ ବା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରିବାର ବହୁତ ଲୋକର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସେମାନେ କିଛି କରିନଥିବେ, ହଠାତ୍ ଆସିବେ, ପଚାରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। କୋଉଠିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ? ସବୁ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଷ୍ଟଡିର କଥା। ରାଧାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ କଣ? ରାଧା କିଏ? ରାଧା ତତ୍ଵ କଣ? ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନା, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କଥା ପଚାରିବ। ସେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ପିତା କିଏ? ତମେ ଜାଣି କଣ କରିବ? ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ତମେ କଣ କରିବ ସେଟା? ହଁ, ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରିବ ଆମ ଓଡିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଏ ନା। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତତ୍ ବିଧି ପ୍ରଣିପାତ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତମେ ପ୍ରଣିପାତ, ପ୍ରଣାମ କର। ପ୍ରଣିପାତ, ପରିପ୍ରଶ୍ନ, ପରିପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ବିନୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ। ଆଗେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଆଗେ ଶୁଣିବ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ହଠାତ୍ କୁଆଡୁ ଆସିବ, ଆକାଶ ପାତାଳ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କିଛି ସେବା କରିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଣିପାତ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ, ସେଟାକୁ ବିତଣ୍ଡା ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି, ବରଂ ପ୍ରଣିପାତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ତାକୁ ସେବା କରି, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ପରିପ୍ରଶ୍ନ, ବିନୟ ସହକାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, ନମ୍ରତା ସହକାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହବା ଉଚିତ? ପାରିବାରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହବା ଉଚିତ, ସଂସାର ବିଷୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହବା ଉଚିତ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ହବା ଉଚିତ, କଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ଗତି କଣ ହବ? ଆମେ କିଏ? ଆମର ପରିଚୟ କଣ? ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛେ? ଆମେ ଏଠି ତିକ୍ତାବ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଭୋଗ କରୁଛେ? ଆମେ ଆସିଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଭଗବାନ ଯୋଉ ଭଳି ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା କଥା। ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ? ତାର କାରଣ କଣ? ଆଉ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା, ଆମର 4ଟା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି? ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆମେ ପାଉଛୁ? ଏ ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ପଚାରୁନୁ। ମୋ ପୁଅ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିପାରୁନି?
ମୋ ଝିଅଟା କେମିତି ବିବାହ ହବ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ମାନେ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବା ବ୍ୟାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କେମିତି ଟଙ୍କା କେମିତି ବଢିବ, ମୋ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ବଢିବ, ଏଇଭଳି ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଗୁରୁଙ୍କୁ କଣ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ? ତମ ପରିବାର ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ। ଗୁରୁ ତ ପରିବାର ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ପରିବାର କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ? ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ। କେମିତି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା? ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆମେ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା? ଆମେ ସମାଜକୁ ଆସିଛେ, ଏଠି ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଜଡିତ ହଉଛେ। ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ସମସ୍ୟାଟା କଣ? ସେ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି। ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଆମକୁ କାହିଁକି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି? ଆମେ କାହିଁକି ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛେ? ଏବଂ ଏଇ ସମସ୍ୟାରୁ, ଏଇ ଦୁଃଖରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହବା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ପୁଅ କଣ ହେଲା, ଝିଅ କଣ ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଯିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। କେତେବେଳେ ଯେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ କେହି କିଛି କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ ସେ ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ନା ନୁହଁ? ଏଇଭଳି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିଲା ପରେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ବରିୟାନ ଏସତେ ପ୍ରଶ୍ନ କୃତଂ ଲୋକହିତ ନୃପ ଆତ୍ମବିତ ସମ୍ମତ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୋତ ବ୍ୟାଧିଷୁ ଯତ୍ପର। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହିମାନ୍ବିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। କୃତଂ ଲୋକହିତ ନୃପ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ନିଜ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ରାଜା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହବ? ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ତେଣୁ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଆଉ 7 ଦିନ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 7 ଦିନ ହବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହାର ବି କେତେବେଳେ ଯେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ କିଛି କହିହବନି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବା ଦରକାର? କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତୀର୍ଥ ପରିବ୍ରାଜନ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଥିଲେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବ, ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ମାନେ, ମହା ମହିମାମୟ ସବୁ ଋଷି ମାନେ, ଆଉ ଏପରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ନାରଦ, ବ୍ୟାସ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଉଠି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସି ବସି ପଡିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ, କେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶର ତ୍ୟାଗ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର କେହି ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍ତର ସେ ଠିକ ଭାବରେ ପାଇପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଆସିଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯିଏକି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଯଦିଓ ଅତି ବୟସରେ କମ, ଅତି ଛୋଟ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ସେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧ, ସେ ବୟ ବୃଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ ଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ବରଣ କଲେ। କାରଣ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ କଥା କହିପାରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦରେ ନାରଦ ମୁନି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ବ୍ୟାସଦେବ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରଶୁରାମ ଯିଏ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଛୋଟିଆ ପିଲା, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛି। ଦେଖିବେ ଭାଗବତର ଯୋଉ ଫଟୋ ଅଛି, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଠିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦୃଶ। ତାଙ୍କୁ ବସି ଦିଆଗଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସନରେ। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ମାନବର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ। ସେଠୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ ଅଛି? ନା ମୋର 7 ଦିନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 7 ଦିନ ଆୟୁଷ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆୟୁଷ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହାର ଆୟୁଷ ଅଛି, ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନରେ ସେ ବିନିଯୋଗ କରି ତା ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେଇଗଲା।
ये तो आपन 7 दिन अछि ଆପଣ 7 दिन କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହବା କଥା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଏ ମାରିଥିଲା? ଦ୍ରୋଣପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଟେସିକି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମରି ଯାଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଭଗବାନ କଥା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କଥା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ। ଆପଣ 7 ଦିନ କେବଳ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣତାଂ ସୋ କଥା କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୃଦସ୍ତ ହି ଅଭଦ୍ରାଣୀ ବିଧୁନତି ସୁହୃତ ସତାମ। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆବର୍ଜନା ଅଛି ବହୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଆବର୍ଜନା କଣ ହେଲା ମାଇକ ତେଣୁ ଯୋଉ ବହୁ ଜନ୍ମର ଆବର୍ଜନା ଅଛି ସେ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହବ ବା ସେଗୁଡାକ ଶୁଦ୍ଧ ହବ କେମିତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ। ସେ କଥା ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଯିଏ ଯାହା କିଛି କରୁନା କାହିଁକି ଆମର ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ। ଆମର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ଷେ ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତା ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହଲ ଖାତାରେ କିଛି ଲେଖିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷକ କେବେ ହେଲେ ପାସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦିନ ସାରା ରାତି ସାରା ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେ ପାଠ ପଢିକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ପାଠ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହଲ ଖାତାରେ ନ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁ ପାସ୍ କରିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁନା କାହିଁକି କିଏ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛି, କିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲୁଛି, କିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, କିଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ପରୋପକାର କରାଯାଉଛି, କିଏ ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ଦଉଛି, ରୋଗୀକୁ ପଥ୍ୟ ଦାନ ଦଉଛି, ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ ଦଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କରନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ହଉଛି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନହେଲା ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ। ଏତାଭ୍ୟାମ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗାଭ୍ୟାମ ସ୍ୱଧର୍ମ ପରିନିଷ୍ଠୟା ଜନ୍ମ ଲାଭ ପରପୁଂସାମ ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି। এই କଥା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଗୁରୁ ଭୂମିକାରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲେ ଯେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଜଣେ ଯାହା କିଛି କରୁନା କାହିଁକି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗାଭ୍ୟାମ ତୁମେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କର, ଏ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କର, ସ୍ୱଧର୍ମ ତମ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କର, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମକୁ କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କର। ତୁମେ ଯାହା କିଛି କର ନା କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ ଯଦି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ। ଗୁରୁ କେବେ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିବେନି ଯାଇକି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଟଙ୍କା, ତମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର ଆଣିକି ମତେ ଦିଅ। ନା, ଗୁରୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ କେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ। କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ସେବକ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଦାସ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆମେ ଆସିଛେ, ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବା ମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛେ ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ଯୋଡିବ କିଏ? ସେ ସମ୍ପର୍କ କିଏ ଯୋଡିବ? ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକ ହିଁ ଯୋଡିବେ, ଆଉ କେହି ଯୋଡି ପାରିବେନି। ଆମ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଆମେ କେବେଠାରୁ କେତେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି ତାର କୌଣସି ଆଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ତାହା କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମେ କେବେଠାରୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ସେ ଆସନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଜଗତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏ ଜଗତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମହାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏଇ ତାରିତେ ପାମର, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତବୁ ଯାଉ ତାର ଘର। ମହାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପତିତ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଜଗତରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବା ସାଧୁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବେ ସେ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅର ବିବାହ ହୁଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ।
मध्यस्थी दरकार। आजिकल मध्यस्थी किसी दरकार मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा। पुरुष स्त्री ताଙ୍କର ମିଶାମିଶି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଛାଡ ବିବାହ କଥା ତ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ସବୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ହଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ସେମିତି लिविंग रिलेशन हो जाଉଛି ब्रेकअप रिलेशन ହଉଛି ସବୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ କଣ ବିବାହ କିନ୍ତୁ ବିବାହଟା ଅନୁମୋଦନ ପିତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ବିବାହ ହଉଥିଲା ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆସିକି ପୁଅ ଘର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଝିଅ ଘର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିକି ପୁଅ ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଝିଅ ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବିବାହ କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ସେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଯେମିତି ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ହେଇଛି ରାଧାଙ୍କର ଅଭିମାନ ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ ନା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କୁଞ୍ଜ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ କୁଞ୍ଜକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ କଳା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଖୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯିବେ ସମସ୍ତ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ତେଣୁ ସିଏ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ରାଧାଙ୍କର ଅଭିମାନ ହେଇଛି କାହିଁକି ମୋ କୁଞ୍ଜ ସେ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ରାଗରେ ଅଭିମାନରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲଳିତା ଆଉ ବିଶାଖା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସଖୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ କୁଞ୍ଜକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଶରଣାଗତ ହେଲେଣି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ରାଧାଙ୍କ କୁଞ୍ଜକୁ ଯିବି ସେଠି ଲଳିତା ବିଶାଖା କହୁଛି ତୁମେ ତ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲ ତମେ ଛାଡିକି ତମ ରାଧାରାଣୀ କେମିତି ଛାଡିକି ପଳେଇଲ ସେ ବହୁତ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆମକୁ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇ ତେଣୁ ଲଳିତା ବିଶାଖା ଯାଇକି ରାଧାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା ସେ ତ ଭୁଲିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିକି ଅନୁରୋଧ କଲେଣି କାନ୍ଦିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କୁଞ୍ଜକୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଏ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଆମକୁ ନେଇକି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ନା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଣିପାତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ବିନୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ତେଣୁ ତାହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ସିଏ ଆମ ପ୍ରତି କୃପା କରିବେ ନହେଲେ କେମିତି କାହିଁ କୃପା କରିବେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିପାରିଲା ବା ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ସ୍ୱତଃ ବର୍ଷିଯିବ ଯାହାକୁ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁବାଷ୍ଟକରେ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସାଦ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାନ୍ନ ଗତି କୁତୋପି ଧ୍ୟାୟସ୍ତୁ ମସ୍ତସ୍ୟ ଯଶସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟମ୍ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯାହାଙ୍କ କୃପା ରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ନହେଲେ ଭଗବତ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଷଦ ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ସିଏ ଥିଲେ ବହୁତ ଧନୀ ଘରର ବ୍ୟକ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦାସ ସେ ବହୁତ ଜମିଦାରର ପୁଅ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜମିଦାରୀ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳରେ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ନାଇଁ 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 ତୁମେ ଯାଅ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଅ ତୁମର ଗୃହକୁ ଯାଅ ତୁମର ବୈରାଗ୍ୟ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନାହିଁ ତୁମେ ବୈରାଗ୍ୟ ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଯେ ବୈରାଗ୍ୟ ପରିପକ୍ୱ ହବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କର ଗୁରୁ କିଏ ତାଙ୍କର ହେଲେ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ହେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଘୁନାଥ ଗଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପୁଷ୍ପ ପାଣିହାଟିରେ ଥିଲେ ଏଇ ଆସୁଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଯୋଡାଦଧି ମହୋତ୍ସବ ହବ ତେଣୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ରଘୁନାଥ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ନେଇକି ରଘୁନାଥଙ୍କର ମଥା ଉପରେ ରଖିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଭାବରେ ଆସୁଛି କହିଲେ ଏଇଟା ଚୋରଟା ଥିଲା କୁଆଡେ ଲୁଚିଥିଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏଟାକୁ ଆସିଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦବା ଚୋରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା କଣ ଅସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଅର୍ଥ ଅଛି ତେଣୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବାଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯାହା ହଉ ମତେ ଗୁରୁଦେବ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଗରମ ଦିନେ ଖରା ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁଡା ଦହିଟା ଥଣ୍ଡା ଚୁଡା ଚୁଡା ଦହି ସହିତ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ମିଶାଗଲା କଦଳୀ ମିଶିଲା ଆମ୍ବ ମିଶିଲା ସବୁ ଚକଟା ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଚୁଡା କ୍ଷୀରରେ ଚକଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଚୁଡା ଦହି ଚକଟା ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଦିହରେ ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ପଡିଲା ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପଡିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା ପାତ୍ର ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଚୁଡା ଦହି କିଏ ଚାହିଁଲା ଚୁଡା ଦହି କିଏ କହିଲା ଚୁଡା କ୍ଷୀର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକି
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଘୁନାଥ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କୃପା ଲାଭ କଲା ପରେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କହିଲେ। ସେଠି କହିଲେ ଭଲ ନା ଖାଇବ ভালো না পরিব ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানসে করিব অন্তরে নিষ্ঠব হে লোক ব্যবহার অচিরাত কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଆସିଲେ ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ପାଇଲ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ କଣ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ହବା ଉଚିତ ନା ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଖାଇବ ନାହିଁ। ପାଟିକି ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପେଟକୁ ସେଇଟା ଖରାପ। ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସେ ଯେଇ ଇତି ଉତି ଧାଇଁ ଶିଷ୍ଣ ଦର ପରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ପାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ କହିଲେ ଯାହାର ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ଅଛି, ମୋର ମିଠା ଦରକାର, ମୋର ପନିର ଦରକାର, ମୋର ସନ୍ଦେଶ ଦରକାର, ମୋର ଜଲିପି ଦରକାର, ମୋର ରସଗୋଲ୍ଲା ଦରକାର, ମୋର ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦରକାର, ସେ ସବୁ ଖାଇବା କଣ ହବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ। କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ପାଇବନି। ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ପାଇବେ ତାଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ କେବେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଲ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ତୁଳିତ ଅଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ଯୋଉଟା ରେଜେଇ ଗଦି ପଡିଥିବ ସେ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଲେ କଣ ହବ? ଭଲ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଲେ କଣ ହବ? ଆସିବ କାମ ଭାବନା, ଉପଭୋଗ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଜୈସା ଖାଏ ଅନ୍ନ ତୈସା ହଏ ମନ। ଯେମିତି ଆମେ ଅନ୍ନ ଖାଇବା, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ, ଜଣେ ନିରାମିଷାଶୀ ପ୍ରାଣୀ। ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀର ଯୋଉ ମନୋବୃତ୍ତି ନିରାମିଷାଶୀ ପ୍ରାଣୀର ସେ ମନୋବୃତ୍ତି ହବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଆମେ କରୁଛେ ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇବା ସାତ୍ବିକ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ। ଯତ୍ କରୋଷି ଯଦଶ୍ନାସି ଯତ୍ ଜିହ୍ୱସି ଦଦାସି ଯତ୍ ତପସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ କୁରୁଷ୍ବ ମଦର୍ପଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଆମେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ନିଜେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ପାପ ଭୋଜନ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବ ନାହିଁ କି ଭଲ ବସ୍ତୁରେ ଭଲ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ରଜେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେବା ମାନସ କରିବ, ମନରେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଅନ୍ତରେ ନିଷ୍ଠା ବାହ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର, ଅନ୍ତରରେ ତୁମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଭକ୍ତି ଭାବ ରହିବ। କେମିତି ମୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରିବି, କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ସବୁବେଳେ ରହୁଥିବ, ବ୍ୟାକୁଳତା ସେଇଭଳି ରହୁଥିବ। ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତର ନିଷ୍ଠା ବାହ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର, ବାହାରକୁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟି ଇଏ ମୋର ଭାଇ, ଇଏ ମୋର ପତି, ଇଏ ମୋର ପତ୍ନୀ, ଇଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ର, ଇଏ ମୋର କନ୍ୟା, ଏଇଭଳି ବାହାର। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡକା ହଉଥାଏ, ହେ ଭଗବାନ ମତେ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ମୁଁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ମିଶିବି, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ତ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଭୁବ ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅସତ୍ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଭଳି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତ ମନା କରାଯାଇଛି। କଳି ଯୁଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କଳି ଯୁଗରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏନି। ଅବୈଷ୍ଣବ ମୁଖୋତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ପୂତ ହରିକଥାମୃତମ୍ ଶ୍ରବଣମ୍ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଯଥାପିୟ। ଯୋଉମାନେ ଅବୈଷ୍ଣବ, ଯୋଉମାନେ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରକୃତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବେ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇବେ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ପିଚ ବକ୍ତୃତା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯଦି କଥା ଶୁଣେ, ଯୋଉମାନେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅସତ୍ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଅବୈଷ୍ଣବ ମୁଖୋତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ପୂତ ହରିକଥାମୃତମ୍ ଶ୍ରବଣମ୍ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହାକୁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହାକୁ ଯଦି ଶୁଣିବା କଣ ହବ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଯଥାପୟ। କ୍ଷୀରଟା ହଉଛି ଅମୃତ ବସ୍ତୁ, କ୍ଷୀରଟା ହଉଛି ମଧୁର, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଯଦି ସାପଟିଏ ମୁହଁ ମାରିଦିଏ, ସର୍ପ ଯଦି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ସର୍ପ ଯଦି ତାକୁ ପିଇଦେଲା କ୍ଷୀରକୁ, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ସେ ବିଷ। ଆଉ ସେ ଯଦି ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ପିଇବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମରିବା।
ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେ ଅବୈଷ୍ଣବ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହନ୍ତି ବା ଶୁଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆମର ଭଲ ହବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମର ମନ୍ଦ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ହବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ବହୁତ ଅପମାନ ଦିଆଯାଇଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କୌରବ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ମୋ ଗାଣ୍ଡିବ ବନୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନ ମୁଁ ଧାରଣ କରିପାରୁନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୋଡେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଛାଡିକି ପଳେଇବି ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ତୁମେ ତୁମର ଏଇ ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରୀତି ଆସି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ତୁମର ସେମାନଙ୍କର ତ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ତମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଦେଖ ସିଏ ତ ତମର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ତୁମର କାହିଁକି ଏତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସମବେଦନା କାହିଁକି ତୁମର କାହିଁକି ଏତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନ ସ୍ଥିତି ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପଡେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଆମ ସମସ୍ୟାରେ କେବେ ହେଲେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତ ଯିବ ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ନ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତସ୍ମାତ୍ ଗୁରୁଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶ୍ରେୟ ଉତ୍ତମ ସାପ୍ତେ ପରେ ଚ ନିଷ୍ଣାତ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ପସମାଶ୍ରୟ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯିଏକି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ଯେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଥିବେ ଆଉ ପରମ୍ପରା ଶୁଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସାପ୍ତେ ପାରେ ଚ ନିଷ୍ଣାତ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ପସମାଶ୍ରୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ପାରଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ ଆଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଥିବେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସର୍ବଦା ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ସର୍ବଦା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ତତ୍ପ୍ରୀତି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ସେଇଭଳି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ कर्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मस्य मूढ़ चेता जत श्रेय निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्य स्तेयम साधिमं त्वं प्रपन्न ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃପଣ ହେଇଯାଇଛି କୃପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସେମାନେ କୃପଣ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୃପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଜୀବନର ସମସ୍ୟା କଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କୃପଣ କୁହାଯାଏ ସେ ନିଜକୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୃପଣ କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ୱଭାବରୁ ମୁଁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ସ୍ୱଭାବଟା କଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ହିସାବରେ ମୋ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି କୃପଣ कर्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि ତେଣୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ହାସଲ କରିବି ମୋ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହବ ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯତ୍ ଶ୍ରେୟ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରୂହି ତନ୍ମେ ଶିଷ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଥୀ ଭାବରେ ସଖା ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ସଖା ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋର କଣ ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ ଲାଭ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୁରୁର ଭୂମିକା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ କଲେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛ ପହିଲା ନମ୍ବର ମୂର୍ଖ ତୁମେ କହୁଛ ତୁମର ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରିବାର ତୁମର ଗୁରୁ ତୁମର ପିତାମହ ଏଇ ତୁମର ଭାଇ ଏଇ ସବୁ କଥା କହୁଛ ତୁମେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପର ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସେଇ ଶରୀର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରାଗଲା କାହାର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତୁମେ କଣ ବଡ 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 ପଣ୍ଡିତ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛ ଏ ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ଅଲଗା ବସ୍ତୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଦେଖିନାହ ତୁମ ଜୀବନରେ ଶରୀରଟା ଜୀବନ୍ତ ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ ଶରୀରଟା ଚେତନଶୀଳ ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଥିବା ସେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ତୁମେ କଣ ଜାଣିଛ ସେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ତୁମେ ତ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିନା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଦେଖିପାରିବନି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଆତ୍ମା ଯାଇକି ଆଉ କୋଉ ଶରୀର ମିଶିବ ତାକୁ ବି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି ଆଉ ଯୋଉ ଶରୀର ପାଇଁ ଏତେ ତୁମର ମୋହ ସେଇ ଶରୀର ତ ମଲା ପରେ ସେ ପଡିଛି ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଉଛି ସେ ଶରୀର ତ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ତ ତୁମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁନ
ତାକୁ ତ ଭଲ ପାଉନ କାହିଁକି? ସେଇ ସ୍ୱର ତ ଅଛି। ତାର କାହାକୁ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ? ଆତ୍ମାକୁ ଭଲ ପାଉଛ। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଛ ତମେ ନା ଆତ୍ମା ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? এই କଥା ବୁଝେଇଲେ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଦେହିନସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରಂ ଯୌବନಂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନ ନିୟତି। ଦେହ ଆଉ ଦେହି, ଦେହ କହିଲେ ଶରୀର, ଦେହି କହିଲେ ଆତ୍ମା। ଦେହିନସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରಂ ଯୌବନಂ ଜରା। ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି ସେତେବେଳେ ଶରୀରଟା ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା, ତାପରେ ଯୁବକ ହେଲା, ପ୍ରୌଢ ଅବସ୍ଥା ହବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଏଇ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆତ୍ମା ଥିବା ହେତୁ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଯଦି ଆତ୍ମା ନ ରହିବ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ସେମିତି ପୂତିଗନ୍ଧମ ହେଇକି ଗନ୍ଧେଇବ ସେ ଶରୀର। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ଶ୍ମଶାନରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନର ଗତି। ତୁମେ କଣ ଜାଣିଛ? ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣ, ଶିକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିଲି, ଏବେ ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହା କର, ଯଥା ଇଚ୍ଛା ତଥା କରୁ। ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା ସ୍ୱାଧୀନତା। ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ବି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଗ୍ରହଣ କରିପାର, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବି ପାର। ତୁମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରହଣ କରିପାର, ନ ଚାହିଁଲେ ମତେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାର। ଅର୍ଜୁନ କଣ କହିଲେ? ଅଷ୍ଟମୋହ ସ୍ମୃତି ଲବ୍ଧ୍ୱା ତତ୍ପ୍ରସାଦାତ୍ ମୟାଚ୍ୟୁତ ସ୍ଥିତସ୍ମି ଗତ ସନ୍ଦେହ କରିଷ୍ୟେ ବଚନଂ ତବ। ମୋର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ମୋର ଯାହା ଭ୍ରମ ଥିଲା, ମୋର ଯାହା ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ସବୁ ଦୂର ହେଇଗଲା। ମୋର ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋର ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିବି। ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯିଏ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଗୁରୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି 2 × 2 = 4। ସେଠି ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିବ, ଛାତ୍ର ପଚାରିବ, କାହିଁ 2 × 2 = 5 ନ ହବ? ସେ ପଚାରିବ ସେ କଥା? ଯାହା ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ତାହାକୁ ଯାହା ପ୍ରପାତ କଲେ ମୌଳିକ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ। ତମକୁ ଯାହା କୁହାଗଲା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ସମୟ ଆସିବ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକି ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବା କଲେଜକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଆରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ହେଇକି ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା କାହିଁ ପଚାରୁଛ ପ୍ରଶ୍ନ? ପିଠା ଖାଇବା ଲୋକ ବିନ୍ଦ ଗଣିବାର କଣ କାରଣ ଦରକାର? ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ତାହା ଶିଖ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନଥିବେ, ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସେମାନେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠି ଗଲା ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, ମତେ ଆପଣ ଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ମତେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶାସନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶାସନ ଜାହିର କରିବା। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହେଭି। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭାରି। ଗୁ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ଧକାରସ୍ୟ, ରୁ ଶବ୍ଦ ନିରୋଧକ, ଅନ୍ଧକାର ନିରୋଧିତ୍ୟା ଗୁରୁ ଅଭିଧୀୟତେ। ଗୁ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛି ନା, ଲାଇଟଟା ଜଳୁଛୁ ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଲୋକ। ଲାଇଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ? ଦିନ ବେଳେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଆସିବେ ଅନ୍ଧକାର ନା ନାଇଁ? এই ଭୌତିକ ଜଗତ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାରମୟ। ତେଣୁ ସବୁଠି ଏଠି ଅନ୍ଧକାର। ସେ ଆଲୋକ କିଏ ଦେବେ? ନା ଗୁରୁ ହିଁ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା। ଏ ଅଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ତିମିରାନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଘନ ଅନ୍ଧକାର। ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନକୁ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ। ଅଜ୍ଞାନଟା କଣ? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ନ ଜାଣିଛୁ, କୃଷ୍ଣର ବିଷୟରେ ଆମେ ନ ଜାଣିଛୁ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ନ ଜାଣିଛୁ, ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ନ ଜାଣିଛୁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ କିଏ ଆମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମିଳିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ। ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆମ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକକୁ ନେବେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ।
ସିଏ କଣ ନେବେ ନା ଅଞ୍ଜନଟି ଲଗେଇବେ, ଆଖିରେ ଅଞ୍ଜନଟି ଲଗେଇବେ। ମା ପୁଅର ଆଖିରେ ଅଞ୍ଜନ କଳା ଲଗାଏ, କାହିଁ କଳା ଲଗାଏ? ଆଖିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭଲ ଦେଖା ହବ, ଆଖିଟା ଉଜ୍ଜଳ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଆଖିରେ କଳା ଲଗେଇଦେବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଏଠି କଳା ପାଟିଏ ଦେଇଦେବ, ନହେଲେ ଏଠୁ ପାଟିଏ ଦେଇଦେବ, କାହିଁ ଦିଅନ୍ତି? ତାକୁ କେହି ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଗୁଆ ଥିଲେ ନା ଗାଁ ମାନଙ୍କର ସେ କେହି ଦୃଷ୍ଟି କରିବେନି, ଆଖିରେ କଳା ଦିଅନ୍ତି, ଲଗାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୁରୁ କଣ କରିବେ ନା ତୁମକୁ ସେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଭଗବତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅଞ୍ଜନ। ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ତ ସदैବ ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି। ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ତ ସदैବ ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯୋଉଠି ଆମେ ସବୁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେଖେ ନା ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ହଏ ତାର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ପାହାଡ ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ଦେଖିବାନି, ଆମେ ଦେଖିବା ପାହାଡ ମାନେ ସେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ପର୍ବତ ସେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସାଧାରଣ ପାହାଡ ପର୍ବତ, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିଲେ କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ। ସବୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବସ୍ତୁ ସେ ହିସାବରେ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ, ଏଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାମ ହାତରେ କାନିଆ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନଦୀ, ସେ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲେ କଣ? ଯମୁନା ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ନଦୀକୁ ସେ ଯମୁନା ନଦୀ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯମୁନା ବୋଲି ଭାବିକି ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେଠି ସମୁଦ୍ରକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଜାଲିଆ ଜାଲରେ ଉଠେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭାବରେ ଭାବୁଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାକୁ ଦେଖୁଛେ, ତା ପ୍ରତି ଆମର ଉପଭୋଗର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ହଉଛି ଗୋପୀ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଇଏ ମୋର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ। ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ହଁ ଇଏ ସାଙ୍ଗ ମୋର, ଇଏ ମାଧବ, ନା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ, ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା। ଆଉ ଇଏ ଜଗତ, ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦಂ ସର୍ବମ୍ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ୟ ଜଗତାଂ ଜଗତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିତ୍ୱା ମା କୃତ କଷ୍ଟଚିତ୍ ଧନମ୍। ଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ, ଆମର ବୋଲି କିଛି ବସ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ। ଏଇ ଭୂମି ତାଙ୍କର, ଏଇ ଜଳ ତାଙ୍କର, ଏଇ ବାୟୁ ତାଙ୍କର, ଏଇ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କର, ଏଇ ଆଲୋକ ତାଙ୍କର, ଏ ଆକାଶ ତାଙ୍କର, ଏ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର, ଆମର ବୋଲି କିଛି ଆମେ ଦାବି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ତ ସदैବ ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ତ ସदैବ ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି। ଜଂ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରମ୍ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପମ୍। ସେଇ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ କରିବା, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେମା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ତା ନହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେବେ? କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ଜନ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ଜନ, ସେ ପ୍ରତିନିଧି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଅବତାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ସେ ଅବତାର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହି ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଅବତାର କଣ କରୁଛି? ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମୋର ଲୋକକୁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣ କରିବି, ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣ କରିବି, ଯୋଉମାନେ କି ମୋର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେବେ। ଗୁରୁ ମୁଖ ପଦ୍ମ ବାକ୍ୟ ଚିତ୍ତେ କରିବା ଐକ୍ୟ ଆର ନା କରିବ ମନେ ଆଶା। ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ସେଟା କାହାର କଥା? ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା। ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ନିଜର କଥା କୁହନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ଗୁରୁ ମତେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ଲସ ମାଇନସ ନାହିଁ, ଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଛେ, ଆଉ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଭଗବତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୃପା ବା ଏ କରୁଣା। ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି କାହାର? କାହାର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ?
ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଆଜକୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ କରିକି ଗୀତା ବାଣୀର ଉପଦେଶ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ ପାଠ କରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ ପଢୁଛେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆପନାକେ ଜାନ, କୃଷ୍ଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାତା ଜୀବେର ହଏ ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଜୀବ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ତାର ନିଦର୍ଶନ। ଏକରେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁଇରେ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତିନିରେ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମାତ୍ର। ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟୋ ମତ୍ତ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନଂ ଅପୋହନଂ ଚ ବେदै ଚ ସର୍ବେ ଅହಂ ଏବ ବେଦ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ କୃତ ବେଦ ବିଚ୍ଛାହଂ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି କଥା? ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନବ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଠାରେ ଯେ ଅଛି କୀଟ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାତର ଅନ୍ତର ମନୋଭାବ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଅଛି। ମୋର କିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ମୋର କିଏ ମିତ୍ର ଅଛି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ସ୍ୱର ଚେତନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଚେତନା ନଥିବା ହେତୁ ସେ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାତର ଅନ୍ତର ବା ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ, ନିରପେକ୍ଷ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ମନୋଭାବ। ସମ ଅହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ। ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଯିଏ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ମନୋଭାବ। ଆଉ ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତରେ କୃପା କରନ୍ତି କୋଉମାନଙ୍କୁ? ନା ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଶାସନକୁ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ ଶିଷ୍ୟ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଛଳନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ମତେ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଛଳନାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଦି ପ୍ରକାର କୃପା ଗୁରୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ସକପଟ କୃପା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅକପଟ କୃପା। ସକପଟ ଅର୍ଥାତ୍ କପଟ ରଖିକି ସେ କୃପା ଦଉଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ? ନା ଯଦି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗୁରୁ ମତେ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ବେକରେ ଗଳାଇ ଦେବେ, ମତେ କହିବେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ତୋ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି, ଖା, ଆସନରେ ବସ, ମୋ ପାଖରେ ଚେୟାରରେ ବସ, ତତେ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳା ତୁ ନେ ପିନ୍ଧ, ତୋର ଭଲ ଜିନିଷ ତୋ ପାଇଁ ରଖା ହେଇ ତୁ ଖାଇବୁ, ଭଲ ବିଛଣା ପଡିଛି ତୁ ଶୋଇବୁ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଗୁରୁ ତାକୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହଉଛି ସକପଟ, କପଟତାର କୃପା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଉପରେ ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଶିଷ୍ୟ। ଯେମିତି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କର ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଏପରିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଗୁରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସୁଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସୁଛି। ସେଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆପଣ ଶରତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେଟା ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଆଖିରେ ଲୁହ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଆପଣ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି? ସେଠୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କହିଲେ, ଆରେ ଅନ୍ତିମ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ମୁଁ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତୁ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ତୁ ସେଇ କଥା କହିବୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତୁ କଣ ଜାଣିବୁ? ମୁଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁ କଣ ମତେ କହିବୁ? ମୁଁ ତୋର ଗୁରୁ ନା ତୁ ମୋର ଗୁରୁ? ମତେ ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦବୁ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପ୍ରକୃତିରେ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବଞ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସେବା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ, ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ବଦଳେଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ କାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ପାଇଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ପାଇଲେ। ଏ ହଉଛି ଗୁରୁ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସାଦୋ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାନ୍ନ ଗତି କୁତୋପି ଧ୍ୟାୟस्तु ମସ୍ତସ୍ୟ ଯଶସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟମ୍ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁଶ୍ଚ। ଯାହାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଗବତ କୃପା। ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିଥିବା ହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର
କୃପା ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜୀବନରେ ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି କାହିଁକି ଆମ ମାନବ ଜୀବନ କାରଣ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ତ ନିଜେ ଜଗତ ଗୁରୁ। ସେ କାହିଁକି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଯତ ଆଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ତ ଇତର ଜନ ସଜତ ପ୍ରମାଣ କରୁତେ ଲୋକସ୍ତଦ ଅନୁବର୍ତ୍ତତେ। ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରି ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦବ ତାହା ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ଆସି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ଗୁରୁକୁଳରେ ପାଠ ପଢିଲେ। କୋଉ ଗୁରୁ ପାଖରେ ପଢିଲେ ପାଠ? ଶାନ୍ତିପତି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପଠେଇଲେ। ବର୍ଷା ହଉଛି, ଯାଅ କାଠ ଆଣିବ ଯାଅ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗଲେ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଏଭଳି ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ ଆସିପାରିଲେନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ, ରହିଗଲେ ତା ଭିତରେ। ଗୁରୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଥିଲେ କଣ କାଠ ଘରକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସୁଦାମାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହଉଛି, ସୁଦାମା ଚଢିଛି ଗୋଟେ ଗଛରେ, କୃଷ୍ଣ ଚଢିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛରେ। ଗୁରୁମା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଭଜା ସୁଦାମାକୁ, 2 ଜଣ ଖାଇବ ଭୋକ ଲାଗିଲେ। କୃଷ୍ଣ ତୁମେ 2 ଜଣ ମିଶି ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା କଣ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ସେ ଚୌପାଟରେ ପକେଇ ଦଉଛି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଅଛି ଗଛରେ, ତୁ ମତେ ଗୁରୁମା ଦେଇଥିଲା ସେ ଚୁଡା ଚାଉଳ ଭଜା ସେ ଦଉନୁ। ସେ କହିଲା ଆଉ କଣ ଚାଉଳ ଭଜା ଅଛି କି? ସେ ପାଣିର ବା ଭିଜିଗଲାଣି। ବର୍ଷା ହଉ ତ ସେ ପାଣିରେ ଭିଜିଗଲା ସବୁ, ଆଉ କଣ ଅଛି? ସେ ପଡିଗଲାଣି ନିଜ ପାଠ ସବୁ ପକେଇ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସୁଦାମା ହେଲେ ଦରିଦ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ହେଲେ ଦରିଦ୍ର, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କେବେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିବା ହେତୁ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦରିଦ୍ର ଭାବରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ସୁଦାମା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ତମ ବନ୍ଧୁକୁ କହିବ ତମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବ, ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛୁ, ତମ ବନ୍ଧୁ ଯାଇକି ରାଜା ଦରକାର, ସେ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ତମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିଦେବ। ଯାଉନ ତାଙ୍କୁ କହିବ। କି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ମୋ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଥା କହିବି, ମୋର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଯୋଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ସେ କଣ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେବେ? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବି ତାଙ୍କେ। ମତେ ସେ ମାଗିବାଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯାଇଛନ୍ତି ମାଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାଗିଛନ୍ତି କି? ସେ ମାଗି ପାରିନା। ବରଂ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ଭଜା ନେଇକି ଛଡେଇ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହେଲା? ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ଏଇ ହଉଛି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଆମକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଜୀବନରେ ମାନବ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯିଏକି ଶୁଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନୃଦେହ ମାଧ୍ୟମ ସୁଲଭମ ସୁଦୁର୍ଲଭମ ପ୍ଳବମ ସୁକଳ୍ପମ ଗୁରୁକର୍ଣ୍ଣ ଧାରମ ମୟାନୁକୂଳେବ ନଭସ୍ୟ ତ୍ୱରିତମ ପୁମାନ ଭବାବ୍ଦି ନ ତରେତ୍ ସ ଆତ୍ମା। ଏଇ ଜୀବନ ଆମକୁ ମିଳିଛି 80 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କଲା ପରେ ଯୋଉ ମାନବ ଜୀବନ ଆମର ମିଳିଛି, ସେ ମାନବ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଦବା ନାହିଁ। କେତେ ଜୀବନ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ତେଣୁ ସେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶୁଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯିଏ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମର ଶରଣାପନ୍ନ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏ ଶରୀର ଗୋଟେ ନୌକା ସଦୃଶ, ଆଉ ଏ ଜଗତ ହଉଛି ସାଗର ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଏ ସାଗର ରୂପରେ, ଏ ସାଗରରେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନୌକାକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଶରୀର ରୂପୀ ନୌକାରେ ଆମକୁ ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ବା ଜଣେ ନାବିକକୁ ଆମକୁ ବସିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ନାବିକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଗୁରୁ ଆମ କାନକୁ ଧରିବେ, କାନକୁ ଧରିବେ ସେଠି। ଆମ କାନ କଣ କଥା ବୋଧେ ଏତେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୁରୁ ଆମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ତ ରାଗି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ରାଗି କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତୁମ ଶୋଧନ ପାଇଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ବ ଭିତରେ ଅଛି, ସର୍ବ କେମିତି ଆମେ ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଲଟା ଭାବରେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ କଣ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ? ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? ଛାଡିଦବା କଥା ନାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯଦି ଆସୁଛି, କଣ ଲାଭ ପାଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ? ବରଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ। କେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡିଛନ୍ତି ସେମାନେ? ନା କୁନ୍ତି ଦେବୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡିଛନ୍ତି? ଠିକ ସେ ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ କୃପା ଆମକୁ ମିଳିବ, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶାସନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ନୃଦେହ ମାଧ୍ୟମ ସୁଲଭମ ସୁଦୁର୍ଲଭମ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମୟାନୁକୂଳେବ ନଭସ୍ୟ ତ୍ୱରିତମ। ଆମ ଜୀବନ ଏଇ ଶରୀର ରୂପୀ ନୌକା, ଏ ଭବ ସାଗରରେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କୋଉଠିକି? ନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ, ଯେ ଭଗବତ ଧାମ। ସେ ନେବେ କିଏ? ନା ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ
ଶାସକ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ନାବିକ ରୂପରେ ବସେଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସେ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା, ସେ ପଥ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବେ ଭଗବାନ ପାଖରେ, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋକ ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇବେ। ସେ ଭଗବାନ, ଏ ଭଗବାନ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିକି କେତେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କେତେ ଜନ୍ମ ବିତେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଆମକୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତଦ୍ ବିଦ୍ଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା। ଯଦି ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସେବା କର। ପ୍ରଣାମ ସେବା ପରେ ପରିପ୍ରଶ୍ନ, ତାହେଲେ ହିଁ ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଗୁରୁ, ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱତଃ କୃପା ଆସିଯିବ ତୁମ ପ୍ରତି। ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନୀନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତମକୁ ତତ୍ତ୍ୱଟା କହିବେ। ତତ୍ତ୍ୱଟା କଣ? ସତ୍ୟ। ଯାହା ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ନବମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି? ଜନ୍ମ କର୍ମଂ ଚ ମେବ ଦିବ୍ୟମ୍ ଏବଂ ଯୋ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଦେହ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୟତି ମାମେତି ସହ। ମୋର ଜନ୍ମ ଆଉ ମୋର କର୍ମ ତୁମର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଭଳି ନୁହଁ। ତୁମର ଜନ୍ମ, ତୁମେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ ତୁମ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଛି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଭାବିବା ଉଚିତ, ବା ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆମ ଶରୀର ଭଳି ନୁହଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ବା ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ ଆମର କର୍ମ ଭଳି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ କର୍ମ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ। ଆମେ କହିବାନି ସେ କାହିଁକି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସକ୍ରୀଡ଼ା କଲେ, କାହିଁକି ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କଲେ, ସେ କାହିଁକି ଚୋରି କରିବେ, ସିଏ ତ ଭଗବାନ, ସିଏ କଣ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିପାରିବା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଆମେ ଯଦି ଚୋରି କରିବା ପୋଲିସ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ନବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚୋରିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସେ ମାଖନ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ନବନୀତ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୋରି କରନ୍ତୁ, ଗୋପୀମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଚୋରି କରନ୍ତୁ। ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ ନବନୀତ ଚୋରମ ପ୍ରଜାଙ୍ଗନାନଂ ଦୁକୁଳଂ ଚ ଚୋରଂ ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ଚିତ୍ତ ଚୋରଂ ଚୋରା ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ନମାମି। ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ନବନୀତ ଚୋର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପ୍ରଜାଙ୍ଗନାନଂ ଦୁକୁଳଂ ଚ ଚୋର, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଗୋପୀମାନେ ସବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ଚିତ୍ତ ଚୋର, ଆମେ ବହୁ ଜନ୍ମର ପାପ ବାସନାକୁ ଆମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହବା। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚି। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକମାତ୍ର ମୋର ଶରଣରେ ଆସ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସିଧାସଳଖ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିକି ମୋ ଭକ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆସ। ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ଅସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇବ ଦ୍ୱିଜତ୍ୱଂ ସାଧୁ ବିଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ ଭକ୍ତିର ଭକ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ। ଦୁର୍ବାସାକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କେବଳ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ମୋର ଯଦିଓ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେ ଅଛି କାହା ପାଖରେ? ନା ମୋର ଭକ୍ତ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଜନଙ୍କର କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ତଦ୍ ବିଦ୍ଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ। ସେ ନିଜ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ତୁମ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ନା, ତୁମେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଯିଏକି ମୋର ନିଜର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରଶ୍ନ, ତାଙ୍କର ସେବା କର, ପ୍ରଣାମ କର, ପରିପ୍ରଶ୍ନ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ବିନୟ ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ କର, ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ହିଁ ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ। जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर